ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଡିସେମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ନାଇଁ କି, ଯୋଉମାନେ ଡିସେମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ନାଇଁ କି ନାଚ ଗୀତ ପୁରା ପିଠା ପଣା ଆଉ ନାଇଁ ରକ୍ଷା ନାଇଁ ଆଉ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଦାଉଦ ଭଳି ଆଜି କଣ କରିବା? ଆରାଧନା କରିବା। ଆଜି ଆମକୁ ଗୀତ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ଆମର ସ୍ୱର ହଉ କି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୀତକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ମୁଖର ବାହାରିଥିବା ଆୱାଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସାଲାମ ପ୍ରେକ୍ ଟାବରକୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆମେ ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ଆମର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା। ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ। ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ। ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର, ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ। ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର, ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ। ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ। ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ। ଯିଶୁ ପଥ, ଯିଶୁ ସତ୍ୟ, ଯିଶୁ ଜୀବନ। ପାପୀ କ୍ଷମା ପାଏ, ପୁଣି ପାଏ ପରିତ୍ରାଣ। ଯିଶୁ ପଥ, ଯିଶୁ ସତ୍ୟ, ଯିଶୁ ଜୀବନ। ପାପୀ କ୍ଷମା ପାଏ, ପୁଣି ପାଏ ପରିତ୍ରାଣ। ଆସ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆସ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆସ ଆଜି ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ। ଆସ ଆଜି ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ। ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ। ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ। ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର, ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ। ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର, ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ। ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ। ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ। ତୁମର ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତେ, ଦେବ ଆରାଧନା ହେଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ। ତୁମର ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତେ, ଦେବ ଆରାଧନା ହେଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ। যিশু দেখালো তার পিতা কৃষক, যিশু দেখালো তার পিতা কৃষক। অসুবিধাই উত্তম ফলই କରୁଥିବା, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଫଳଇ କରୁଥିବ। ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ। ମାଗ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ପାଇବ। ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର, ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ। ଦୁଆରେ ଆଘାତ କର, ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ। ମାଗ
ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। Praise the Lord. ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଯଦି ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଇବା। ଯଦି ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା କରିବେ। Praise the Lord. ଯଦି ହେଇପାରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିଲା ସମୟରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡିଓ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତ ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରୁଛି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା। Praise the Lord. Hallelujah. आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, मेरी मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना, दूतों की संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, की आराधना, नाची गाती आराधना, ताली बजा के आराधना, नाची गाती आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, हाथों को उठा के आराधना, यीशु राजा की आराधना, हाथों उठा के आराधना, यीशु राजा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु 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 की आराधना, आराधना हो
Hallelujah. 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 Praise the Lord. परमेश्वर आराधना पाइबा परमेश्वर अटंती नहीं कि Praise the Lord. हम माने भाबुतुला हम योग्य अटो हम मान को किछि करि पारबु नाही किंतु मोर परमेश्वर ताली बजा के आराधना नाच के गाते आराधना ताली बजा के आराधना नाच के गाते आराधना आराधना हो आराधना खुदाबंदी सुखी आराधना आराधना हो आराधना खुदाबंदी सुखी आराधना प्रेज़ द लॉर्ड ताली बजा के आराधना नहीं कि नाच गीत के आराधना वास्तव में परमेश्वर मन को बहुत प्रेम करिया परमेश्वर से हम मन को सदा सर्वदा प्रेज़ द लॉर्ड हमें जो गति रे भी थाओ जो अवस्था रे भी थाओ से आप मन को कथा सुनंती वास्तव में हम मन आज को अवस्था रे अछु किंतु गीत रचक दाऊद कहउचंती तांको निकट आराधना करबा को अछि नहीं कि जब हम परमेश्वर को निकट को आसुछु खाली संडे दिन कोई नहीं प्रति सेकंड 24 आवर्स हम माने प्रभु को आराधना करबा हालेलुया कई आराधना में अछि कोन अछि छुटकारा नहीं कि हमरो छुटकारा हमर आराधना रे अछि मेडिकल रे गले मेडिसिन द्वारा छुटकारा होछि कि नहीं इंजेक्शन सब लगांती नहीं कि मोर परमेश्वर सब विषय मन को छुटकारा दियंती हमने आउडी की तो परमेश्वर को गाइबा समस्त हमें प्रभु को निकट रे कोन होबा न तो प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर को निकट रे हमें समस्त न तो होबा प्रभु मोजोग्य अटे परमेश्वर तो ठारे प्रभु मो को अवस्था रे आज अछि परमेश्वर तमे देखिबा परमेश्वर अट प्रभु आज मो जो अवस्था रे अछि प्रभु तमे जानिबा परमेश्वर अट प्रभु तमे सब विषय मोर देखिबा परमेश्वर अट प्रभु तमे महान अट परमेश्वर प्रभु हालेलुया मोर अवस्था को मोर हृदय वेदना को तमे जानिबा परमेश्वर अट प्रभु दिन पर दिन प्रभु मास पर मास प्रभु आज कटि जाउछि प्रभु हालेलुया तमे महान अट परमेश्वर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया अपने दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया अपने दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में कैसा लो मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Praise the Lord. ମାଗିବାଠୁ ଯାଚିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଥାଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାଗିଥାଉ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱଜନକୁ ମାଗିଥାଉ, ଆମର ସାଙ୍ଗକୁ ମାଗିଥାଉ, ଲେଖା ହେଇଛି ମାଙ୍ଗନେ ସେ ବି ଜ୍ୟାଦା ତୁନେ ମୁଝको ଦିया। Praise the Lord. ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ କାହାକୁ ଆଜି ମାଗୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, କାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ହାତ ପସାରୁଛୁ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କାହାକୁ ଆଜି ହାତ ପସାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସାହାଯ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବାପା ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କାଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଇସା ମାଗନ୍ତି। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମାଗିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମାଗିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତମେ ମହିମା ପାଅ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଗୌରବ ପାଅ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ମାଗିଲି ପ୍ରଭୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। परमेश्वरଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଏବଂ ଦାସୀଙ୍କୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ପୁଣି ପବିତ୍ରର ଉପାସନା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏ ଆରାଧନା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲେସଡ ହୋଇଅଛୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଯେପରି କହିଗଲେ, ଆରାଧନା ଦ୍ଵାରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡି ଥାଏ, ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥାଉ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଆରାଧନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହ ଏପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୂପେ ମାଇଟଲି ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଦିଦି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଡଭେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସକାଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଯାଇଥିବୁ, ସେଠି ବି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଜି ଘରେ ଘରେ ବସିକିରି, ଖଟରେ ବସଛୁ, ଚୌକିରେ ବସଛୁ, ତଳେ ବସଛୁ, ଯାଏରେ ବି ବସିକି ଆମେ ମଜିଆରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ମାତ୍ର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଅଛି। ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଗଲେ ହବନି, ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ନ ହେଇ ବାକ୍ୟର କର୍ମକାରୀ ହେବା। କାହିଁକି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ରହି ଆସିଅଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନର ସେ ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। Praise the Lord. Hallelujah. ଯଦି ଦିଟା ହାତ ଆଣିଛ ଟିକେ ଟେକିକି ହାଲେଲୁୟା କହିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ ସରିକି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଉପସ୍ଥିତ ବସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସଲାମ ପ୍ରେଟା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆମ ପରିବାର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ କରିଥିବାରୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ 43ର 1 ଆଉ 2 ପଢନ୍ତୁ ଜଣକି। ମାତ୍ର ହେ ଯାକୋବ, କଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ,
ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେ ତୁମର ନାମ ଧରି ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛୁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର। ତୁମ୍ଭେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବା। ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ସେସବୁ ତୁମକୁ ମଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବା ବେଳେ ଦଗ୍ଧ ନହିବ, କିମ୍ବା ଅଗ୍ନି ଶିଖା ତୁମର ଦାହ ଜନ୍ମାଇବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। Praise the Lord. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବା ଜାଣିଛୁ। ମାତ୍ର ହେ ଯାକୁବ, ଯେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି କଣ ତୁମର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବେ ହିଁ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ତମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ତମେ କଣ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି କରୁଅଛୁ, ଆମେ ତୁମର ନାମ ଧରି ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ଆମ୍ଭର। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି? ନାମ ଧରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ନାମ ଦିଅନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ହଁ କି ନାଇଁ? ବାପା ମା ନାମ ଦିଅନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ମନରେ ଖଡି ପାଞ୍ଜି କାଢିକି ନାଁ ଦିଅନ୍ତି, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନାମ ଧରିକି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ୱାଓ! କୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଧରିକି ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ ଭାଇକୁ ନାମ ଧରିକି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାମ ଧରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ନାମ ବାପା ମା ନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନାମ ଜାଣନ୍ତି। ବାପା ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦର ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଳିଲେ ଲେଖାଇଛି। ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ନାମ ଧରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ନା? ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ନାମ ଧରିକି ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ନାମ ଧରି ଡାକନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନାମ ଧରିକି ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ ଲୋକ ଅଭାବ ଥିଲା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ? ନା ୟୁଏସ୍ ରେ ଲୋକମାନେ ଅଭାବ ଥିଲେ, ନା ୱାର୍ଲଡ ର ଲୋକ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖି ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ନା ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ଦେଖି ଆହ୍ୱାନ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଧରିକି ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ହେଇସାଲ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରିଥାଉ? ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ବେଳେ ବେଳେ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡି ଦେଇଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କଲା ବେଳେ ଆପଣ ପଇସା ମାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇକି ସେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରକ୍ତର ଆହ୍ୱାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଲେଖାଏ ତୁମେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯିବା ବେଳେ ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଜଳ ଅକାତ ଅକାତ ଜଳ ହେଇଥାଉ କାହିଁକି? ଜଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭୟ କରିବେ ନା କାହିଁକି? ଜଳରେ ଗଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ବେଳେ ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବା। ଆପଣ କେବେ ଜଳରେ ଯାଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କେବେ ଜଳ ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି କି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ? ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଗଲା ସମୟରେ ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବା। ଲେଖାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ 14:28 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, 29 ପଢନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 14:28 ଟିକେ 29 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେବେ ଆପଣ
ତେବେ ଜଳ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆସ। ସେଥିରେ ପିତର ନୌକାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ତମର ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆପଣ ଚାଲି ପାରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଲେ ବି ଆପଣ ଚାଲିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳ ଉପରେ ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖାଲି ପରମେଶ୍ୱର ଚାଲି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଚାଲିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅକାତ ଜଳ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ସେ ଉପରେ ଚାଲିପାରିବେ। ଅକାତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚଲେଇବେ। ଜୋନାସକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ମାଛ ପେଟ ଭିତରେ ନେଇକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାର କରିକି ତାକୁ ପାର କରେଇଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଜଳ ଭିତରେ ମାଛ ଗିଳିଲେ ବି ଆପଣ ମରିବେ ନାହିଁ। ଜଳ ଉପରେ ଛିଡା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଡୁବିବେ ନାହିଁ। ଜଳ ଉପରେ ଆପଣ ଛିଡା ହେଇକି ବଳ ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଡୁବିବେ ନାହିଁ। କାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀ ହେବ। କାହାର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ସେଦିନ ପିତରର ସଙ୍ଗୀ ହେଇଥିଲେ, ସେଦିନ ଜୋନାସର ସଙ୍ଗୀ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ସିଏ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ରଖୁ ରଖୁ ପାଣି ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପାଦ ରଖୁ ରଖୁ ବି ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଏ। ଜଳ ଉପରେ ବି ଆପଣ ଚାଲିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି କି? ଆଜି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ସଙ୍ଗୀରେ ରହିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରେ ନେଇକି ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବେ, ପାଣି ଅଧିକ ହେଲେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡିଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହେଇଛନ୍ତି, ବୁଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନୌକା ଭାସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନୌକା ସେ କେବେ ବି ବୁଡିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନୌକା ବୁଡିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଜଳ ଦେଖିବେ, ଜଳ ଏତେ ଅକାତ ଜଳ। ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଣି ଉପରେ ବି ଚଲେଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମଶା ପାଣି ଦି ଭାଗ କରିକି ପ୍ରଭୁ ଚଲେଇକି ନେଲେ ନାଇଁ କି? ଝିଅ ପାଣି ଦି ଭାଗ କରିକି ଚଲେଇକି ନେଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏବେ ଚଲେଇକି ନେଲି, ଏବେ ପାଣି ପରେ ଭିତରକୁ ଚଲେଇବି କହିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି। ପାଣି ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲେଇକି ନେବେ ପରମେଶ୍ୱର। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯଦି ପାଣି ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି? ସେ ପାଣି ଉପରେ ଚଲେଇକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେବେ। ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଇ ଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ। ପିତର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତମେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବି କହିଲେ। କିଏ ଦେଖିଛ କାହା ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବାଟା? କାହାକୁ ଦେଖିଛ ସମୁଦ୍ର ଦି ଭାଗ ହେଇକି ଚଲେଇବାଟା? ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପାଣି ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲେଇବେ ସେ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ଯଦି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସମୟ ଆସିବ ପାଣି ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚଲେଇବେ। ଆପଣ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତମେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ବେଳେ ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବା, ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ସେ ସବୁ ତୁମକୁ କଣ କରିବା? ସଙ୍ଗୀ ହେବା। ନଦୀରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଳରେ ଗଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5:10 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5:10। ଆଜ୍ଞା। ତହୁ ଇଲିଶାଏ ପଠାଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ 7 ଥର ସ୍ନାନ କର, ତହିଁରେ ତୁମର ନୂତନ ମାଂସ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଚି ହେବ। ମାତ୍ର ନାମାନ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ଅବଶ୍ୟ ବାହାରି ମୋ କତିକୁ ଆସିବ ଓ ଠିଆ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହସ୍ତ ହଲାଇ ତାହା ସୁସ୍ଥ କରିବ। ଇସ୍ରାଏଲର ସମୁଦାୟ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା କି ଦମେଶକର ଅବାନା ଓ ପର୍ବର ନଦୀ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ? ମୁଁ କି ତହିଁରେ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଚି ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି? ଏଣୁ ସେ ଫେରି କ୍ରୋଧରେ ଚାଲିଗଲା। ଏଥିରେ ତାହାର ଦାସମାନେ ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ପିତ୍ତ
जेबे से भविष्यत वक्ता कौनसी बड़ कार्य करबाकू आपनकू आज्ञा करिथान्ते तेबे कि आपण ताहा करि नथान्ते तेबे स्नान करी शुचि हुओ एही कथा जेतेबेले से आपनकू कहंती ताहा मानिबा केते अधिक कर्तव्य तमे परमेश्वरଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାଇ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଥର ବୁଡେଇଲା ଏଥିରେ ତାହାର ମାଂସ ପୁନର୍ବାର କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକର ମାଂସ ତୁଲ୍ୟ ହେଲା ଓ ସେ ଶୁଚି ହେଲା। Praise the Lord. ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀ ରହିବେ। ନାମାନକୁ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଯାଜକ କହିଲେ ଯେ ନଦୀରେ ଯାଇକି 7 ଥର ଯାଇ କଣ ହୁଅ ବୁଡି ହୁଅ କହିଲେ 7 ଥର ବୁଡି ହୁଅ କହିଲେ କେତେ ଥର 7 ଥର ନଦୀରେ ବୁଡି ହବା ସମୟରେ ନାମାନ କହୁଛି ଆମର କଣ ବନ୍ଦ ଗାଡିଆ ନାହିଁ କି ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ବି ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ବି ତାକୁ ଶୁଚି ଆଣିପାରିବେ। ଡକ୍ଟର ମେଡିସିନ ଲେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 7 ଦିନ ଖାଅ 15 ଦିନ ଖାଅ ନାଇଁ କି 14 ଦିନ ଖାଅ ମାସେ ଖାଅ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଠିକ ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ଏଲିୟା ଯାକ କହିଲେ 7 ଥର ଯାଇକି ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ବୁଡି ହୁଅ କହିଲେ କେତେ ଥର 7 ଥର ସେଟା କୋଉ ମେଡିସିନ ଆଜ୍ଞା ହୋମିଓପାଥି ନା ଏଲୋପାଥି ହ୍ୟାଲୋ କୋଉପାଥି ଏଲୋପାଥି ନା ହୋମିଓପାଥି ଏଲୋପାଥି ନାହିଁ ହୋମିଓପାଥି ନାହିଁ ନାଇଁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲା ସମୟରେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ନାମାନ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ଶୁଚି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ ନାମାନ ଭାବୁଥିଲା ମୋ କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ କିଏ ଶୁଚି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏ କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ କିଏ ମତେ ଛୁଟକାରା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ନାମାନ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା ନାମାନ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲା। ନାମାନ ଗୋଟେ ସତ ସେନାପତି ଥିଲା ଗୋଟେ ତାର ଦେହ ହାତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଥିଲା ସମାନ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଅ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ନା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ସେ ନଦୀରେ ଯାଇ ଖାଲି ବୁଡି ହେଲା ଉଠିଲା ଖାଲି ତାର ମାଂସ ଆହୁରି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଂସ ଭଳି ହେଇଗଲା। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେବେ ସିଏ ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ନଦୀରେ ବୁଡିଲେ ବି ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏଟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆଜି ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟ ସେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ଆଜି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କଣ ଅଛି ଖାଲି ବ୍ଲେସିଂ ଡେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନାଇଁ କି ଖାଲି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଖାଲି ବ୍ଲେସିଂ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଉ ମଧୁଆ ମାନଙ୍କୁ ତ ବଢିଆ ସେଟା ଏ ମଦ ପିଇକି ପଳାଉଥିବ ମୋର ଆଜି ବ୍ଲେସିଂ 1 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 1 ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ମୋର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ ଏ ମଧୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଫିଟ୍ ନାଇଁ କି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ବି ଏ କାଳିଆ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଲୋକ ପାପ ବିଷୟ ଲେଖିବେନି ସେଠି ଖାଲି ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଆଉ ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିଏ ପଢିବ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିଏ ପଢିବ ଆଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଖାଲି ବ୍ଲେସିଂ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ପାପ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଯୀଶୁ ଥିବେ ହାତ ଟିକେ ମେଲେଇ ଦେଇଥିବେ ଯୀଶୁ ସେ ବ୍ଲେସିଂ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ନାଇଁ କି ଆଜି ସକାଳ ସକାଳ ଆମମାନଙ୍କ ଫୋନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ପଳାଉଛି ଭଲ ଭଲ ବାକ୍ୟ ନାଇଁ କି ବ୍ଲେସିଂ ବାକ୍ୟ ଏକା ଆମ ଜୀବନ ଯୋଉଟା ପାପ ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିତରୁ ମିଳିଥାଏ ଏ ଦର୍ପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାଏ ନାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇଲେ ଯା 7 ଥର ବୁଡିକି ଆସେ 7 ଥର ବୁଡିଲା ମାଂସ କଣ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ବିରାଲୋକ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ଶିଶୁ ଭଳିଆ ସେ ମାଂସ ହେଇଗଲା। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ 7 ଘଣ୍ଟା ଆଜି ବସୁଛୁ ନାମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ କହିବା ଦ୍ୱାରା ନାମାନ 7 ଥର କଣ ହେଲା ବୁଡିଲା। ଆଜି ତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବାବୁ ବାକ୍ୟ ପଢରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରରେ କିଏ ବି ନାହିଁ କରୁଛ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବାକ୍ୟ ପଢ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ନାମାନ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାନିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁନା ଆହୁରି କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ମତେ ନୂଆ ନୂଆ ଅଭିଷେକ ଦିଅ ମୁଁ ଯଦି ପାଣିରେ ଚାଲିବି
ପାଣିରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଯିବି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ପାଣିରେ ଚାଲିବି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ର 2 ଭାଗ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ 2 ଘଣ୍ଟା ବାଇବେଲ ପଢୁନଥିବ ନାଇଁ କି, ଢେଙ୍ଗି ଢେଙ୍ଗି ବୁଲୁଥିବ ଆଡେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିବେ ସମୁଦ୍ର 2 ଭାଗ ହବ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗଲେ ସେ ନିଜେ ବୁଡିଯିବ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର 2 ଭାଗ ଥୋଡି ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ନାମାନ ଏଲିଯାଜକର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କୋଉବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଜି? ହାଲେଲୁୟା। ନାମାନ ଶୁଣିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ସେ ଶୁଣିଲେ, ତାପରେ ତା ଜୀବନ ବଦଳିଲା। ଆଜି ଆମର ଜୀବନ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଖାଲି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଖାଲି ବ୍ଲେସିଂ ବାକି ଆକା ନାଇଁ କି, ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ସେ ବାକିଟା ଦେଖିଦେଇଥିବ ଡିମା କାଢିକି। କିନ୍ତୁ କାଢି ଦେଖ, ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ କାଲିକି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। 3 ତାରିଖ ଆଜି କାଲି ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଖାଲି ବ୍ଲେସିଂ ରେ ବାକି ଆକା। ଆଉ ପାପର ବାକ୍ୟ କେତେବେଳେ କହିବ? କାଲିକି ଲେଖା ହବ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବି ବହୁତ ଚାଲାକି ହେଇଯାଇଛି। 1 ମାସରେ ଅମକ ବାକ୍ୟ, 2 ମାସରେ 2 ତାରିଖ 2 ଅମକ ବାକ୍ୟ, ଖାଲି ବ୍ଲେସିଂ ବାକ୍ୟ ଆକା। କାଲିକି କଣ ଘଟୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ଏ ସମାନ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନାହିଁ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଚିରି ଫିଙ୍ଗାନ୍ତୁ। ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବି ଭୟଙ୍କର ଆମ ଲୋକମାନେ ବନଉଛନ୍ତି। ପୁରା ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ଏତିକି ଏତିକି ଆକା, ଆଉ ତାର ଅଧା ପଳେଇଥିବ ସିଆଡେ, ତାର ଭର୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆଜି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚର ଫଟୋ ପୁରା ଥିବ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ, ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନେ। ବ୍ଲେସିଂ ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି ସେ ବ୍ଲେସିଂ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାଇବେଲ ପଢୁନଥିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଡିସେମ୍ବର 24, ଓ ଆଜି ମୋର ଭଲ ବାକ୍ୟ ଆଇଲା ନାଇଁ କି, ଡିସେମ୍ବର 24 ରେ ମୋର ଭଲ ବାକ୍ୟ ଆଇଲା। କଣ ବାକ୍ୟ ଆସିଲା? ତମକୁ ଏମିତି ଧନ ଦେବି ଯେ ଆଉ କେଉଁ ରାଜା ଆଉ କେଉଁ ରାଣୀ ସେମିତି ପାଇନଥିବ। ବୋଲେ ବାପା ମା ଇଏ ବଡ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବ, ଏମିତି ପେନ୍ସନ ମିଳିବ ଆକୁ ନାଇଁ କି। ଏମିତି ଧନ ଆଉ ତମକୁ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ପଢିଦବ ଇଏ ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜଣେଇଲେ ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ଧନୀ କିଏ ହବ ନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର 24 ରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଜଣେଇବେ ନାଇଁ କି। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇବେନି ତାକୁ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯାଇ ଗୋଲ ବୁଲେଇଥିବ, ଯାଇକି ଏମିତି ଗୋଲ ବୁଲେଇଥିବ, ଏଇଟା ମୋର ବାକ୍ୟ। ପୁଣି ଏସବୁ ବାକ୍ୟ କୁଆଡେ ଯିବ? ହ୍ୟାଲୋ, ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଯାକ କୁଆଡେ ଯିବ? ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୋଉ ଆମର ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ଛାଡନ୍ତୁ, ସେଦିନ ତ ଫୁଲ ସଜେଇ ବାଜେଇକି ଆସିଥିବେ। ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ, ସବୁ ସାନ୍ତା କ୍ଲକ୍ ଲଗେଇଥିବେ। ସାନ୍ତା କ୍ଲକ୍ ଲଗେଇକି ପୁରା ସାମ୍ପୁ ଯୋଉ ମାରିଥିବେ, ଯାହା କଣ ଯୋଉ ମାଖା ମାଖିଥିବେ, ଯୋଉ କଡେଇର ଯେମିତି କଳା ଯେମିତି ମାଖିଲା ବେଳେ ସେମିତି ମାଖି ଦେଇଥିବେ ସବୁ। ଭୟଙ୍କର ମାଖିକି ଆଇଥିବେ। ତାର କହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବର୍ଷର ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ବଦଳି ଯାଉ। ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁ ବ୍ଲେସିଂ ମୋ ଉପରେ ଭରି ଯାଉ। এই ବର୍ଷର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଉ। ସେଦିନ କାନ୍ଦା ବୋବା ସବୁ ହେଇଯିବେ। କାନ୍ଦା କାନ୍ଦି ବି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମାନେ। ତାପରେ କହେ ତୁ ଏତେ କାନ୍ଦିଲି ବୋଲି ଆଜି ତୁ? ହଁ ଆଜି ଟିକେ ଏତେ କାନ୍ଦିଦେଲି ମୁଁ। ଆଜି ଭୟଙ୍କର କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ। ଆଜି ପାଷ୍ଟର ତତେ ଅନଉଥିଲା, ପୁଣି ପାଷ୍ଟର ପୁଣି ଅନଉଥିଲା, ତୁ କୁଆଡେ ଅନଉଥିଲୁ? ହାଲେଲୁୟା। ପାଷ୍ଟର ପୁଣି ଆକୁ ଅନଉଥିଲା, ତୁ ଭୟଙ୍କର କାନ୍ଦୁଥିଲୁ। ପୁଣି 24 ରେ 25 ରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିହନ ବୁଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ହସି ହସି ଶସ୍ୟ କାଟିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆପଣଙ୍କର ଘର ବନ୍ଧା କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଘର ବାଡି ବିକିକି, ଚାଉଳ ବିକିକି, ଡ୍ରେସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କଣ କହିବେ? ଆମେ ଆଜି ବି ଆମ ମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅଟେ, କାଲି ବି ଆମ ମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅଟେ। ଘରେ ପଇସା ନଥିବ, ଘରେ ଝଗଡା କରିକି ଟ୍ରେ ଆଣିକି ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ତମ ହୃଦୟ ଯଦି ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ସେ ସବୁରେ ଆମେ। ଆପଣ ନଦୀରେ ଗଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆପଣ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ପାଣି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଡେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସମୁଦ୍ର ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଡୁବେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି।
परमेश्वर गोटे कथा कहले समुद्र शांत हो जाउछि। परमेश्वर गोटे कथा कहले समुद्र दी भाग हो जाउछि। यदि प्रभु जदि आपनको मनित करचंती ए ब्लेसिंग प्रभु आपनको देबाक चाहନ୍ତି। ए ब्लेसिंग प्रभु आपनको देबाक चाहନ୍ତି। 2024 सरीबाक जाउछि मोर प्रिय लोक माने आ बहुत कम दिन रहि गेला आ 30 दिन बाकी अछि। आपनको जीवन रे ब्लेसिंग देबा प्रभु चाहନ୍ତି। काली के कोन घटिबा माने किछि जानि न। नदी मध्य कोन कहले प्रभु नदी नदी मध्य गमन कले से सब तुम्हें तुमको अग्नि और कौन लिखा है से सब तुमरो मग्न करिवो नाही। नदी भी तुमको बुड़ाइबो नाही। प्रेज द लॉर्ड। अग्नि अग्नि तापर कौन लिखा होची अग्नि शिखा लिखा है पढ़ो से ठीक जिसाय 43 टिके पढନ୍ତୁ 2 पढନ୍ତୁ। तुम्हें जल मध्य दे जिबा बेले आमे तुमरो संगी हेबा नद नदी मध्य रे गमन कले से सब तुमको मग्न करिवो नाही। तुम्हें अग्नि मध्य रे गमन करबा बेले दग्ध हेबो नाही कि बा अग्नि शिला तुमरो दाह जन्माइबो नाही। अग्नि मध्य रे गले कोन हो नाही तमे दग्ध हो नाही। अग्नि आपण माने समस्त देखिचंती। अग्नि को आपण माने समस्त जानिचंती। काहे थंडा दिन अग्नि को सेकिया पे माने प्रतिदिन सेखंतु कि नाही अग्नि लेखा है दानिएल पुस्तक 3 रे कोन सिकारंतु। दानिएल 3 रो 19 एथिरे नबुकदनेस्सर कपरे परिपूर्ण हेला व सद्रक मेशक व अबेदनगर प्रतिकूल रे ताहार मुख विकटाकार हेला। एथिपाई अग्निकुंड को साधारण परिमाण अपेक्षा 7 गुण उत्तप्त करबा पई से आज्ञा देले। केते गुण 7 गुण उत्तप्त होला। किंतु 3 जण जुबा को सेमान को अग्नि स्पर्श कला नाही। सेमान को अग्नि छुईले भी नाही। सेमान को अग्नि मुंडर बाल भी जळला नाही। अग्नि तुमको कोन करिवो नाही दग्ध करिवो नाही। यदि परमेश्वर के संग यदि आपण अछंती अग्नि भी आपण को कोन करिवर नाही छुई परिबो भी नाही। आज मात्र ठंडा दिन जे कि हम निये सेकी होछु कि नाही सेकी होछु कि नाही। एबे जाइतली कोरापुट तो भयंकर ठंडा थला। कोरापुट रो भयंकर ठंडा होतला। निया निके न सेकले रही पड़नथलु। किंतु सेमान को 7 गुण अग्नि प्रेज द लॉर्ड 7 गुण अग्नि भीतर सेमान को कोन करा गला पका गला। से अग्नि सेमान को कोन कला नाही दग्ध कला नाही। से अग्नि सेमान को कोन कला नाही नष्ट कला नाही। से अग्नि सेमान को पाउस कला नाही। से अग्नि सेमान को कोन कला नाही छुई पाला नाही। यदि परमेश्वर यदि कहिचंती अग्नि तुमको स्पर्श करि परिबो नाही से वादा करबा परमेश्वर अटंती। से वादा करबा परमेश्वर अटंती। ए 3 जण को अग्नि मध्य रे पकैथले चतुर्थ जण देखा गला। बुझलो केते जण देखा गला चतुर्थ जण देखा गला। 3 जण भीतर को जाइथले देखा जाउची 4 जण। परमेश्वर जहा कोनती ताही करंती। मोर प्रिय लोक माने जिसाय पुस्तक प्रभु जहा जहा कहिचंती जल मध्य रे पितर को प्रभु चलेले नहीं कि नद नदी मध्य रे नामान को प्रभु सूची करले। और अग्नि मध्य रे 3 जुबा को प्रभु उद्धार करले। सेमान को अग्नि छुई पाला नाही। सेमान को अग्नि स्पर्श करि पाला नाही। आपण भाबंतु आपण केते क्वालिटी अटंती। यदि आपण को प्रभु आह्वान करचंती एटा आपण को तो पूरा फ्री ऑफर प्रभु दैछंती। आपण मन को एटा नदी जल आपण को कोन करबो नाही दग्ध करबो नाही। आज हमर लोक माने कोन जानचंती टिके फूल जुगु जाय कि कोन करछि नदी रे बुडी मर जाउछंती सुसाइड कर दोछंती नै कि
ଟିକେ କଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ବୁଡିକି ମରିଯିବି ଆଜି ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ କହିକି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ସମୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଡୁବେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ନଦୀକୁ ଗଲା ସମୟରେ ନଦୀର ପାଣି ଦି ଭାଗ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ନଦୀ ସମ୍ମୁଖ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ପାଦ ପକଉ ପକଉ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ପକେଇଲେ ପାଣି ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲେସିଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫୁଲଫିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏ ବ୍ଲେସିଂ କୁ ଆମେ ନେବାକୁ ଅଛି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ରଖାଗଲା ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ନାହିଁ? ଜଳିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଗ୍ନି ଭଳି ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସେମିତି ହେଇପାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଗଲା, 7 ଗୁଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ନିଆଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକାଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ପିତର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆଜ୍ଞା କଲେ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯିବି, ପିତର ଚାଲିକି ଗଲା। ଅଗ୍ନି ତମକୁ କଣ କଲା ନାହିଁ? ଦଗ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ତମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏ 3 ଜଣ ଯୁବା ପିଲାମାନେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଗଲେ କଣ ହବ? ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ପାଉଁଶ ହେଇ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ମିଳିବ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ବଡ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ନିଆଁ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। 7 ଗୁଣ ଆସୁ କି 14 ଗୁଣ ଆସୁ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅଗ୍ନି ଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା। ଅଗ୍ନି ବହୁତ ଦାଉ ଅଟେ, ସମ୍ଭାଳି ହବ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ଆପଣ ଏକଲା ଛିଡା ହଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଗ୍ନି ଦେଖାଗଲା, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଯୁବା ଗଲେ। ସେ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ଦେଖାଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଏକଲା ଅଛି କହିକି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆଉ ଜଳ ଗଲା ପରେ ବି, ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକଲା ଏକା ଅଛି କହିକି, ଆପଣ ଏକଲା ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ଅଗ୍ନି ହେଇଥିବ ସେଟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେ ଯୁବା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। କାହାକୁ ତ 17 ହେଇଥିବ, କାହାକୁ ତ 18 ହେଇଥିବ, କାହାକୁ ତ 19 ହେଇଥିବ। ଏଇ ଯୁବା 3 ଜଣ ଯୁବା ମାନେ ଆଜିକାଲିର ଯୁବା କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲିର ଯୁବା ମାନେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିୟର କାଉଣ୍ଟର ଯିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ବିୟର କାଉଣ୍ଟର ଗଞ୍ଜେଇ ଜିକା ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଜିକାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିବେନି? କିଏ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଏ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ଭଞ୍ଜା କି ମାମୁଁ ଦୁସୁ ନାଉ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ନାଇଁ କି? ଆଜିକାଲିର ଯୁବା ମାନେ ସେମିତି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କଲେଜ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାଇଁ କି, ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ କିଏ ଯିବେ ନାହିଁ? ଯିବେ କି ଆମର? ଯିବେ ନାହିଁ। ଏ ଦେଖ ଯୁବା ମାନେ 3 ଜଣ ଯୁବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ নত ହେବେ ନାହିଁ କହିଲେ। ନବକଂସ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ নত ହେବାକୁ ମନା କଲେ। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କହିକି 3 ଜଣ କଣ କଲେ? ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଗଲା? ବଟାଇଲେ। ଓ
ଉତ୍ତପ୍ତ କର କହିଲେ, ଉତ୍ତପ୍ତ କର କହିଲେ, ଉତ୍ତପ୍ତ ବୋଲେ ଏମିତି ଉତ୍ତପ୍ତ କର କହିଲେ ଯେ ସେ ଉତ୍ତପ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର ବି ଦେଖାଗଲା। ଏମିତି ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଯେ ସେ ଉତ୍ତପ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖାଗଲା। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକଲା ଏକା ଫେସ୍ କରୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଉତ୍ତପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଉତ୍ତପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖାଯିବେ। ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖା ହେବେ ଆଜ୍ଞା। ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖାଦେବେ। ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉ ହେଲେ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖାଦେବେ। ଏ ହାଲକା ହାଲକା ନିଆଁରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାହେବେ ନାହିଁ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଦେଖାଦେବେ। ଏମିତି ନିଆଁ ଆସିବ ଯେ ଘାଇ ଆଉ କଣ କରିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ବେଦୀକୁ କଣ କରିବ ନାହିଁ, ଚାଟି ପକେଇବାକୁ ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅଗ୍ନି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଏଇ ଅଗ୍ନି ଭିତର ଦେଲେ କଣ ହବ? ଆଜିର ଆମର ଯୁବା ମାନେ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି। କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ? କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣର ନାଁ ଅଛି ଦାନିଏଲ, ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଯିବେନି, ମାତ୍ର ଦାନିଏଲ ମଦ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯିବେ। ଅବ୍ରାହମ ଭଳିଆ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାଁ ସିନା ଅବ୍ରାହମ ନାଇଁ କି? ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ବିଜୟୀ, ସେ କେବେ ବି ବିଜୟ ହେଇନଥିବ, ସେମିତି ନାଁ ଯାକ ଥିବ। ବିଜୟୀ, ଅବ୍ରାହମ, ପିତର, ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ନାଁ ଯାକ ଥିବ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କାମ ବାଇବଲ ଭଳିଆ ନଥିବ, ତାର ଉଲ୍ଟା ଥିବ। ପିତର ବୋଲେ ଯାଇକି 3 ଥର ଯାଇ ମଦ ପିଉଥିବ ଯାଇକି, ସେମିତି ପିତର ନାଁ ଯାକ ଅଛି। ସେମିତି ପିତର ନାଁ ଯାକ ଅଛି। ଯାକୁବ ବୋଲେ ଛାଡ, ଭୟଙ୍କର ଯାକୁବ। କିଏ ଯାକୁବ ତ ଠକ କରିଥିଲା ବାପା ମାକୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଥିବ। ସିନା ଯାକୁବ ନାଁ ଯାକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ଯୁବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ କଣ କଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରଣାମ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ କଣ କଲେ ନାହିଁ? ନତ ହେଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଗଲା? ରାଜା ନେଇକି ସେମାନେ କଣ କରୁଛି? ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପକା ଯାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ପରିବେଶ ଠାରେ କେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଯଦି କିଏ ପିଟି ଦେଲା ବୋଲେ କହିଦୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିନି, ପଇସା ମାଗି ଦଉଛୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଧର୍ମ ଛାଡି ଦଉଛି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ମାରପିଟ ହେଲେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ, ନାଇଁ କି? ଟିକେ ତାଡନା ଆଇଲେ ସେବା ବନ୍ଦ, ଟିକେ ତାଡନା ଆଇଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ, ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆଇଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖ ଯୁବକ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଆଜିର ଯୁବା ତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡକୁ ଯିବେ ଆମେ? ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ମତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଏ ବାକ୍ୟ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲୋପ ହବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଜିସାୟ 3:15 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, 15, 16, 17। ଜିହୋଶୁଆ 3:15, 16, 17 ପଢ। ପନ୍ଦର, 16, 17 ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦ୍ୟପି ଶସ୍ୟ ଛେଦନର ସମସ୍ତ କାଳ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସବୁ ତୀର ଉପରକୁ ବଢି ଉଠେ, ତଥାପି ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ସମୀପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଳଧାରରେ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ପାଦ ଜଳରେ ଡୁବିବା ମାତ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ସମସ୍ତ ଜଳ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ସର୍ତ୍ତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦମ ନଗର ଠାରୁ ଅତି ଦୂରରେ ଏକ ରାଶି ହୋଇ ଉଠିଲା। ପୁଣି ପଦାଭୂମିର ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରଗାମୀ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଟା ହେଲା। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଚିରିହ ସମ୍ମୁଖରେ ପାର ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ଯାଜକ ମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ସ୍ଥିର ରୂପେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲେ। ତହିଁରେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଶେଷ ରୂପେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେବା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଦେଇ ପାର ହୋଇଗଲେ। ଆମେନ୍। ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଲା ସମୟରେ କଣ ହେଲା? ଜଳ ଛିଡା ହେଇଗଲା। ଦେଖ କଣ ହେଇଗଲା?
ଜଳ ଛିଡା ହେଇଗଲା। କୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ କେତେ ସଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଏତେ ବଡ ନଦୀକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଆମେ କଣ କରୁଥାଉ? ଭୟ କରୁଥାଉ। ସିନ୍ଧୁକୁ ବାହାକୁ ମାନ ଲେଖା ହେଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏମାନେ ବୋହିକି ନଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ଜର୍ଦ୍ଦନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଛିଡା ହେଲେ ବି ଜର୍ଦ୍ଦନ ଦି ଭାଗ ହେଇପାରେ। ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପକଉ ପକଉ କଣ ହଉଛି? ଜର୍ଦ୍ଦନ ଦି କାଚ ହେଇଯାଏ, ଛିଡା ହେଇଯାଉଛି ନା ପାଣି, ଏପଟ ପାଣି ସେପଟ ପାଣି କାଚ ହେଇଯାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେମିତି ଅଟେ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏଲାଓ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସମୁଦ୍ର ବି କଣ ହବ? ଦି ଭାଗ ହବ। ନଦୀ ବି କଣ ହବ? ଏ ପାରିକେ ସେ ପାରି ନଦୀ କଣ ହେଇଛି? ଷ୍ଟପ ହେଇଯିବ ପାଣି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆଖି ଦେଖି ନାହିଁ, ଯୋଉ କାନ ଶୁଣି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ନେଇକି ବୁଡେଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ହେ ଗୁରୁ ହେ ଗୁରୁ ହେ ଗୁରୁ ମଲ୍ଲୁ 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 କହି କଣ କଲେ? ଚିତ୍କାର କଲେ। ଗୁରୁ ଏଡେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଗୁରୁ ଏଡେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହେ ଗୁରୁ ମଲ୍ଲୁ ମଲ୍ଲୁ ବୋଲେ ଗୁରୁ ତମକୁ ଆଇକି ସମୁଦ୍ର ବୁଡେଇବେ କି? ନାଇଁ କି? ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗାରେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗୁରୁ ମଲ୍ଲୁ କହି କହୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଡଙ୍ଗା କେବେ ବୁଡିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ନୌକା କେବେ ବି କଣ ହବ ନାହିଁ? ଡୁବିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଡଙ୍ଗା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୌକା ବୁଡିବ ନାହିଁ କେବେ ବି। ସେ ନୌକାରେ ଛିଡା ହେଇକି ଧମକ ଦେବେ, ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଚୁପ୍ ହେଇ କହିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଭୟ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ପଢିଥାଉ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜାଣିଛୁ, ହେଲେ ବି ଆମର ନୌକା କଣ ହଉଛି? ବେଳେ ବେଳେ ଟଳମଳ ହେଇଯାଉଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଇକି ମାନେ ଗଲେ। ନଦୀ ପୁରା କାଚ ହେଇଗଲା, ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଇଗଲା, ଶୁଖିଲା ଭୂମିରେ ମାନେ ଗଲେ। ୱାଓ, କେତେ ପରମେଶ୍ୱର! ଏମାନେ ଯାଇକି ରାମ ଯାଇ ପଥର ପକେଇ ପକେଇ ପଳେଇଛି ନାଇଁ? ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପଥର ପକେଇ ଯାଇଛି କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ପଥର ପକା ପକି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ପାଣିକୁ ଦି ଭାଗ କରିକି ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେନ୍। ସମୁଦ୍ର ପକେଇ ପାଣି ପଥର ସମୁଦ୍ର ପକେଇ ଚଲେଇବା ଲୋକ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ଏସବୁ ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଦି ଭାଗ କରିକି ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଭୂମିରେ ଚଲେଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ କରିବେ, ଡଙ୍ଗାରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡାକିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୁରୁ ମଲ୍ଲୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଯୁବା କହିଲେ କି, ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନିରେ ପଡିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଦୟା କର କହିଲେ କି? ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଆଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଦଗ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡୁବେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି କୋଉଠି ରହିଲା? ମାଛର ଖାଇବା ଡାଇଜେସନ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବି ମାଛ ରହିଛି, ସେ ମାଛ ବି ବିଚାରା ମାଛ, ସିଏ ବି କିଛି ଖାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକକୁ ସେ ଗିଳିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲେୟାର ମାଛ ବି ଶୁଣୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ? ଡିସେମ୍ବର 25 ଆଇଲେ, ଓ ଏକ ଠାରୁ ପିଠା ପଣା ନାଇକି ନୂଆ କପଡା କରିକି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକର କପଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷ ଥରେ କପଡା କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକର କପଡା କିଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ ବ୍ଲେସିଂ ଘଟେ। କ୍ରିସମାସ ଆଇଲେ କାହାର ବାକି ବକର କରିକି କ୍ରିସମାସ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବାକି ବକର କରିକି ପଇସା ନଥିଲେ ଲୋନ ଆଣିକି କ୍ରିସମାସ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ବାକି ବକର ଆଇ କ୍ରିସମାସ ବନ କହିକି। ଆଜି ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟି ଅଛି, ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ କ୍ରିସମାସ ଅଟେ।
मुला 3-4 वर्ष क्रिसमस को ड्रेस पैंट किणु नाही એટલે ମୁଁ क्रिसमस मानु नाही कि प्रभु जदी अछंती बोले आज भी हमर क्रिसमस मरियम का लाला बड़ा दिल वाला प्रेज द लॉर्ड मरियम का लाला बड़ा दिल वाला चरनी में जन्म लिया रे मेरा यीशु राजा खुदा का बेटा बड़ा दिल वाला प्रेज द लॉर्ड उसका बेटा बड़ा दिल वाला प्रेज द लॉर्ड उसका दिल जब खुल गया ना आपका दिल भी भर देगा वो प्रेज द लॉर्ड मरियम का लाला बड़ा दिल वाला चरनी में जन्म लिया रे मेरा यीशु लादा एक दिन मैंने गालिल में देखा प्रेज द लॉर्ड एक दिन मैंने गालिल में देखा चरनी में जन्म लिया रे मेरा यीशु राजा प्रेज द लॉर्ड मरियम का लाला बड़ा दिल वाला जदि से मरियम को लाला जदि बड़ा दिल वाला से आपन को दिल को बदलवा परमेश्वर से क्रिसमस करबा पय आसले नै आपन को रक्त देखि आपन को जीवन बदलवा पय आसले हालेलुया से मरियम का लाला बड़ा दिल वाला होते बड़ा दिल वाला ताकड़ा दिल आ जगत रो कार देखि नै ताकड़ा हृदय मो कार देखि नै हमें भांगी पड़ले भी से डाकिबा परमेश्वर खुदा का बेटा बड़ा दिल वाला किंतु आम मान आज दिल कौन हो काक जाक दे दिछु आज हमर दिल को अवस्था रे अछि आज हमर दिल तो बड़ अवस्था रे अछि दिल दे चुके हे सनम काक दे छी सनम ये दिल दे चुके सनम और सामणी माने रेडी ही जानतो प्रभु को दियंतो प्रभु को दियंतो आपन को दिल से आपन को दिल को फुल ऑपरेशन करबे रेडी करबे प्रभु वाक्य द्वारा प्रभु समस्त को आशीर्वाद करନ୍ତୁ आमेन।